धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारकासमुन्नेय मध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका
भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर महागणेश निर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्र निर्मुक्त शस्त्र प्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्न नारायण दशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्र निर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्र महेन्द्रादिदेव संस्तुत वैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध काम सञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूप मुख पंकजा श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ नटत्याशा शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः कपालिन् भिक्षो मे हृदय कपिमत्यन्तचपलं दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो. జగద్గురు శంకరాచార్యుల వారు శివునికి సంబంధించిన మహిమను తెలియజేస్తూ వేదశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక రహస్యాలను తెలియజేసేటువంటి శివానందలహరి స్తోత్రంలో ఒక చమత్కారమైనటువంటి సంభాషణ చేస్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో శంకరాచార్యుల వారు అంటారు, వేదశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాసాలన్నీ ఏం చెప్పినాయి స్వామి, మన ఏవ మనుష్యాణం కారణం బంధమోక్షయోహో. జీవునికి అనేక ఇంద్రియములు ఉన్నప్పటికీ కూడా వీడు బద్ధుడు కావాలి అన్నా, వీడు ముక్తుడు కావాలి అన్నా మనస్సే కారణం. అందుకని శుద్ధమైనటువంటి మనస్సు మోక్షానికి కారణమవుతుంది, మలినమైనటువంటి మనస్సు సంసారానికి కారణమవుతుంది. ఇది నిర్ణయం చేసినటువంటి విషయం. మలినమైనటువంటి మనస్సుతో కూడుకున్నటువంటి నేను ఇప్పుడు నీ సమీపానికి వచ్చినాను. నా మనస్సులో ఉన్నటువంటి మాలిన్యాన్ని తొలగించవలసినటువంటి వాడు నీవే తప్ప ఇంకెవరు కూడా లేరు. ఇక్కడ ఏమంటారు అనంటే, నీ మనస్సు ఏ విధంగా మలినమైనదిరా అని శంకరుడు ప్రశ్న వేస్తే అప్పుడు ఈ భక్తుడు అంటాడు, సదా మోహాటవ్యాం చరతి. నా మనస్సు ఏం చేస్తున్నదో తెలుసునా స్వామి, ఏమైనా మోహము అనేటువంటి పేరు గల అరణ్యంలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నది. అంతేకాదు యువతులైనటువంటి ఏ స్త్రీలు ఉన్నారో వాళ్లకు సంబంధించినటువంటి స్తనములపైన సంచారం చేస్తూ ఉన్నది. కుచగిరవు. అంతేకాదు నటత్తి ఆశాశాఖాసు. ఆశ అనేటువంటి పేరు గల ఏ కొమ్మలున్నాయో ఆ కొమ్మలపైన ఇటు అటు పరిగెడుతూ ఉన్నది. దీని పరిగెత్తడం ఎట్లా ఉన్నది అని చెప్పనంటే, అరణ్యంలో గనక ఒకవేళ కోతి ప్రవేశించినట్టయితే ఆ కోతి ఒక్కచోట క్షణం కాలము కూడా ఊరుకోకుండా ఈ కొమ్మ నుండి ఆ కొమ్మపైకి, ఆ కొమ్మపై నుండి ఈ కొమ్మపైకి, ఈ పర్వతము పైన ఆ గుహ పైన ఏ విధంగా సంచారం చేస్తూ అత్యంత చపలమైనటువంటి స్వభావంతో సంచారం చేస్తూ అరణ్యాన్నంతా ఏకం చేస్తూ ఉంటుందో ఆ విధంగా నా మనస్సు కూడా ఆ విధంగా సంచారం చేస్తూ ఉన్నది. ఏతావతా నా మనస్సును కోతితో సమానంగా పోలుస్తూ ఉన్నాను. కోతికి ఏ విధంగా ఒకే చోట ఉండి బుద్ధిగా కూర్చొని జీవనాన్ని కొనసాగించాలి అనేటువంటి యొక్క లక్షణం ఉండదో, నా మనస్సు కూడా అటువంటిదే. ఒకే చోట ఉండి నీకు సంబంధించినటువంటి స్వరూపాన్ని చింతించేటువంటి లక్షణం లేదు. అందుకని ఇప్పుడు నా మనస్సును ఒక బిరుదు పెట్టి నీకు సమర్పిస్తూ ఉన్నాను. హృదయ కపిం అత్యంత చపలం. నా హృదయం అనేటువంటి పేరు గల ఈ కపిని, ఈ కోతిని నీకు ఇస్తున్నానయ్యా అన్నాడు. మనస్సు కోతి లక్షణాలు కలిగినటువంటిదై ఉన్నది అని నీ ఇప్పటిదాకా వర్ణించినావు. కోతి లక్షణాలు కలిగినటువంటి నీ మనస్సును నాకిస్తే నేనేం చేసుకుంటాన్రా అని ఒకవేళ శంకరుడే గనక, కైలాసాధీశుడైన మహాదేవుడే గనక అడిగితే సమాధానం చెప్తాడు.
వేదశాస్త్ర పురాణాల్లో నీకు ఒక కమ్మని బిరుదు ఉన్నది, గొప్ప బిరుదు ఉన్నది. ఏమిటది? కపాలిన్ భిక్షో. నీవు భిక్షుడవై ఉన్నావు, భిక్షకుడవై ఉన్నావు. భిక్షకుడనైతే నాకీ కోతెందుకురా అనంటే, భిక్షకులు చాలా విచిత్రంగా ఉంటారయ్యా లోకంలో. కొంతమంది భిక్షకులు గానం చేస్తూ భిక్షనెత్తుకుంటూ ఉంటారు. ఇంకొంతమంది భిక్షకులు నటన చేస్తూ భిక్షాన్నెత్తుకుంటారు. ఇంకొంతమంది భిక్షకులు శరీరంలో అవయవాలు సరిగ్గా లేకుండా వాళ్ళు భిక్షాన్నెత్తుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు నేను కోరుకునేది ఏమిటి అంటే, ఈ మనస్సు అనేటువంటి కోతిని నీకు సమర్పించినట్టయితే, భక్తి అనేటువంటి పేరుగల తాడుతో ఆ మనస్సు అనే పేరుగల కోతిని కట్టుకొని నీవు సంచారం చేసినావనుకో, కోతిని ఆడించేటువంటి భిక్షకుడు అని చెప్పి 10 మంది నీకు చక్కగా భిక్ష వేయడానికి ముందుకు వస్తారు. నిన్ను చూడడానికి కాదయ్యా, చపల స్వభావం కలిగినటువంటి కోతిని చూడడం కోసమే వస్తారు. అందుకని నేనిచ్చేటువంటి మనస్సు అనేటువంటి కోతిని నీవు స్వీకరించి భక్తి అనేటువంటి పేరుల తాడుతో కట్టుకొని గనక ఒకవేళ నీవు భిక్షాటనకు వెళ్ళినావనుకో, ఎందుకంటే నీకు భిక్షు అనేటువంటి పేరున్నది కదా, అది సార్థకం కావాలి అనంటే కోతి లేకుండా నీవు భిక్షానికి వెళ్ళినావు అనంటే ఎవరు నిన్ను గౌరవించరు. అందుకని ఒక కోతిని పట్టుకో, దానివల్ల నీకు లాభం కూడా సమకూరుతుంది. ఆ కోతి ఏది అనంటే, చపల స్వభావం కలిగినటువంటి నా మనస్సు అనేటువంటి కోతిని నీకు ఇస్తున్నాను, స్వీకరించవయ్యా అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినాడు. తాత్పర్యం ఏమిటినంటే, హృదయం మన అధీనంలో ఉన్నంత వరకు మనం నష్టపోతాము. కానీ చపల స్వభావం కలిగినటువంటి కోతి వంటి మన మనస్సును కనుక ఒకవేళ శివునికి ఇచ్చినామనుకోండి, వాడు తన అధీనంలో ఉంచుకుంటాడు అనేటువంటి అంశాన్ని శంకరులు మనకు తెలియజేస్తున్నారు. హృదయం పరమేశ్వరార్పణం కావాలనేటువంటి ఉద్దేశముతో శంకరులు ఈ విషయాన్ని మనకి శ్లోకము ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. ఓం స్వస్తి. సరసిజనయనే సరోజహస్తే ధవళతరాంశుక గంధమాల్య శోభే భగవతి హరివల్లభే మనోజ్ఞే త్రిభువనభూతికరి ప్రసీదమఖ్యం. లక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రంలో ధ్యాన శ్లోకంలో ఒక్కొక్క పదంలో కూడా అద్భుతమైన తత్వాన్ని ఇమిడింపజేశాడు వ్యాస భగవానుడు. సరసిజనయనే, పద్మముల వంటి అందమైన విశాలమైన నేత్రములు కలిగినదాన. ఆ విశేషాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం. పద్మనేత్రములు జ్ఞానమునకు సంకేతము. అంటే ఈ జీవులందరికీ కూడా సద్భక్తిని ప్రసాదించేది, ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించేది అని ఒక అర్థమైతే, ఈ జీవుల పుణ్యపాపములని ప్రాచీన సంస్కారములని కూడా పూర్తిగా తెలుసున్నది అని రెండవ అర్థము. అంచేత వారి వారి లక్షణములు తెలుసుంటుంది కనుక వారి బాగు కోసమని చెప్పి చక్కటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. మరి సకల జీవులు కూడా అలాంటి ఉత్తమ జ్ఞానము పొందిన వాళ్ళు కాకపోవచ్చు కదా. లేదా మైనంలో పడి ఉన్న బంగారు రేణువుల్లాగా వాళ్ళ తత్వము వాళ్ళకే తెలియకుండా పడి ఉండొచ్చు కదా. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ సంసార సాగరంలో పడి ఉన్న జీవులందరినీ కూడా తన దగ్గరికి చేర్చుకోవాలి. ఎలా చేర్చుకోవాలి? తన పరివారాన్ని పంపించి కాదు, తనంతట తానే వచ్చి ఈ జీవులందరినీ దగ్గరికి చేర్చుకోవాలి. ఎలాగా అంటే, సరోజహస్తే, పద్మముల వంటి సుకుమారమైన అందమైన హస్తములు కలిగిన దానా. ఇది ఇక్కడ విశేషం. సరోజహస్తే అంటే పద్మముల వంటి సౌకుమార్యం మాత్రమే కాదు, మరొక విశేషం ఉంది. మనం కొన్ని జంతువులను చూస్తాం. తాబేలు మనసుతో రక్షిస్తుంది, అలాగే మరొకటి స్పర్శతో రక్షిస్తుంది, మరొకటి చూపుతో రక్షిస్తుంది. అలాగే అమ్మవారు కూడా మనస్సుతోటి జీవుల్ని రక్షిస్తుంది, స్పర్శతోటి జీవుల్ని రక్షిస్తుంది, చూపుతోటి కూడా జీవుల్ని రక్షిస్తుంది. ఇక్కడ స్పర్శతోటి దగ్గరికి తీసుకుని రక్షించే విధానాన్ని చెప్తున్నారు. సరోజహస్తే. వ్యాస భగవాను చమత్కారం చూడండి. సరోజ అన్న శబ్దంలో మృదువుగా చెప్పి హస్త శబ్దంలో కొంచెం కాఠిన్యాన్ని ప్రదర్శించారు. అంటే అర్థం ఏమిటంటే, నీళ్లలో పడి కొట్టుకుపోతుంటాడెవడో, వాణ్ణి రక్షించాలంటే సామాన్యమైన వాడు లాభం లేదు.
నీటి తత్వం తెలిసి ఉండాలి, నీటి వడి తెలిసి ఉండాలి, నీటి లోతు తెలిసి ఉండాలి. అంత లోపల దాకా వెళ్ళే గజ ఈతగాడు మాత్రమే సాధించుకురాగలడు. అంతేకాదు, గజ ఈతగాడైతే సరిపోదు, ఆ లోపల పడిన వాడిని బయటికి లాగడానికి తగిన చాలినంత బలం కావాలి. అంచేత అమ్మవారి చేతులట అటు సౌకుమార్యము ఉంటుంది, ఇటు గజ ఈతగాళ్ళ యొక్క బలము ఉంటుంది. అంటే కాఠిన్యము ఉంటుంది, సౌకుమార్యము ఉంటుంది. అదేమిటి కాఠిన్యం ఉంటుంది, సౌకుమార్యం ఈ రెండు ఒకేసారి ఎలా జరుగుతాయి? అదే మాతృదేవత యొక్క హస్తములలో ఉన్న విశేషము. సరోజ హస్తే. వకుళభూషణ జగ్గు కవి గారు అంటారు ఒక మాట, కుంభీక్పాకే పతతి తం అముం పాహి దౌర్భ్యాం. అమ్మ, నీ రెండు చేతులతోటి మమ్మల్ని రక్షించు, కుంభీపాకమనే నరకంలో పడిపోతున్నాము. ఎందుకంటే నీవు సరోజహస్తవి కదా, కాబట్టి సరసిజనయనే సరోజహస్తే అంటున్నారు వ్యాస భగవానుడు. మరిన్ని విశేషాలు మరోసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. స్వస్తి. శ్రీ విద్యాం జగతాం ధాత్రీం సర్గస్థితిలయేశ్వరీం నమామి లలితాం నిత్యాం మహాత్రిపురసుందరీ. వ్యాసమహర్షి ఏం చెప్పినా గడుసుగా ఉంటుంది, గమ్మత్తుగా ఉంటుంది, గంభీరంగా ఉంటుంది, అంతరార్థాన్ని పొదిగి పుణికిపుచ్చుకున్నదిగా ఉంటుంది. పైకి బాహ్యార్థము సరిపోతుంది, బాహ్యార్థం నుంచి ఆగిపోక మరికొంత దూరం ప్రయాణం చేసే నిజమైన సాధకులైన వారికి గొప్ప అంతరార్థం కూడా దర్శనమిచ్చి జీవితాన్ని ఆనందమయం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా శాక్తేయ మార్గంలో అమ్మవారి యొక్క దివ్య వైభవాన్ని వ్యాసుల వారు వర్ణించిన తీరు ఇదే మార్గంలో సాగింది అని ఏ నామాన్ని మనం పరిశీలించినా తెలుస్తుంది. అమ్మవారి నివాస స్థానాలు చాలా చెప్పారు ఆయన, ఒక నివాస స్థానం కాదు. ఇదేమిటండి ఇన్ని నివాస స్థానాలు చెప్పారు అనిపిస్తుంది. మరి ఎవరి చిరునామా అయినా చెప్పేటప్పుడు మనం వీధి పేరు చెబుతాం, పేట పేరు చెబుతాం, ఊరు పేరు చెబుతాం, ఇలాంటి వివరాలన్నీ ఉంటాయి కదా. అందువల్ల ఈ వివరాలు అని చమత్కారంగా మనం సమన్వయం చేసుకోవచ్చు. ఒక నివాస స్థానం లోగడ మనం అనుకున్నాం, మేరు పర్వత మధ్య శిఖరం మీద అమ్మవారు ఉన్నది అని. మరో నివాస స్థానాన్ని చెప్పారు వ్యాసుల వారు, చింతామణి గృహాంతస్థ. మేరు పర్వతానికి 3 శిఖరాలుంటే ఆ 3 శిఖరాల్లో మధ్యలో ఉన్న శిఖరం మీద అమ్మవారు ఉన్నది బాగానే ఉందయా, ఎక్కడ ఊరికే శిఖరం మీద అలా కూర్చుందా? ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ, చలికి వణుకుతూ, మంచులో బాధపడుతూ కాదు, ఒక ఇంట్లో ఉంటుంది. ఒక భవనం కట్టుకుంది అమ్మవారు. ఆ భవనం ఎలాంటి భవనము అంటే చింతామణులతో ఏర్పాటైన గృహము యొక్క అంతహా లోపల స్థా ఉండేది. ఆ మేరు పర్వతం మధ్యలోనే ఉన్న శిఖరం మీద ఆ పైభాగంలో ఒక చక్కని భవనం ఉంది, ఒక ఇల్లు ఉంది. ఆ ఇల్లు చింతామణులతో కట్టుకుంది, ఇటుకలతో కాదు. సాధారణంగా ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇటుకలతో కట్టుకుంటారు, కానీ అమ్మవారు చింతామణులతో ఇల్లు కట్టుకుంది. ఇటుకలు కాదు అమ్మవారు ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఉపయోగించిన సామగ్రి, చింతామణులు. చింతామణి అనే మాట చాలా గొప్ప మాట. ఒక్క చింతామణి మనకు దొరికితే చాలు, తరతరాలకు కావలసిన సంపద లభిస్తుంది, దారిద్ర్యం తీరిపోతుంది. వాడు గర్భదరిద్రుడై ఎన్నో తరాల నుంచి వాళ్ళ వంశంలో దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తున్న వాడికైనా ఒక్క చింతామణి దొరికిందా చాలు, అది అమూల్యమైన సంపద. చింతామణి యొక్క విలువ ఇంత అని నిర్ణయించగలిగిన వాడు లేడు. అలాంటి చింతామణులు అమ్మవారి దగ్గర కావలసినన్ని ఉన్నాయన్నమాట. ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నాయంటే చివరికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కూడా ఇటుకలు మానేసి చింతామణులే ఉపయోగించుకోవాల్సినంత ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అందుకని చింతామణి గృహాంతస్థ అన్నారు. అంటే అమ్మ యొక్క వైభవాన్ని తెలియచేసే మాట. చింతామణులు ఆవిడ ఇంటి నిండా ఉన్నాయ్యా, ఆవిడని ఆరాధిస్తే నీకు లోటే ఉండదు, తన శక్తిని నీకు కూడా అనుగ్రహ రూపంలో అమ్మ ప్రసాదిస్తుందని చెప్పడానికి ఈ మాట చెప్పారు. ఇది ఒక విశేషం. రెండో విశేషం, మనందరికీ ఒక లక్షణం ఉంది, అది చింత. చితా చింతా ద్వయోర్మధ్యే చింతానామ గరీయసి, చితా దహతి నిర్జీవం, చింతా దహతి జీవినం అన్నాడు ఒక ఆయన. చితా చింత అనే రెండింటిలో, చితి అంటే అగ్ని, ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రమాదకరమైందంటే చింత ఎక్కువ ప్రమాదకరమైందట. ఎందుకని అంటే చితి చనిపోయిన వాడిని మాత్రమే కాలుస్తుంది, ఈ చింత ఉన్నదే బతికున్న వాడిని నిలువున కాల్చుకు తింటుంది, అంత ప్రమాదకరమైంది. ఈ చింత తొలగాలి అంటే ఏం చేయాలి? చింత లేకుండా చేయాలి, చింతన ఉండాలి, దైవాన్ని చింతన చేయాలి, అమ్మవారిని ఆరాధించాలి. అలా ఆరాధించండి అని చెప్పడానికి చింత మీకు తొలగిపోయి చింతామణులే లభిస్తాయి. చింతామణులతో కట్టుకున్న ఇంట్లో ఉన్నానరా నాన్న నేను అని చెబుతోంది అమ్మ. చింతామణి గృహాంతస్థ.
సాధారణంగా లోకంలో ఎవరికైనా ఒక లక్షణం ఉంటే ఆ లక్షణాన్ని మెచ్చుకుంటాం మనం. ఆ లక్షణం బొత్తిగా లేదనుకోండి, వారి ఇంట వంట ఆ లక్షణం లేదురా అంటాం. కానీ అమ్మవారికి వంట ఉంది, ఇంట ఉంది, చింతామణులకు సంబంధించిన లక్షణం. చింతామణి కావలసిన కోరికలన్నీ తీర్చేది. కామధేను ఎలాంటిదో, కల్పవృక్షం ఎలాంటిదో, చింతామణి కూడా అలాంటిది. అంటే అమ్మవారు తనను ఆరాధించే భక్తులకు విద్య కావాలంటే విద్య, సంపద కావాలంటే సంపద, జ్ఞానం కావాలంటే జ్ఞానం, పరాక్రమం కావాలంటే పరాక్రమం, కీర్తి కావాలంటే కీర్తి, సౌందర్యం కావాలంటే సౌందర్యం, ఏమి కావాలంటే అది ఇవ్వగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు అమ్మకు పరిపూర్ణంగా ఉన్నాయి అని చింతామణి గృహాంతస్థ అనే నామం చెబుతోంది. అందువల్ల చింతామణులతో కట్టుకున్న ఇంట్లో అమ్మ ఉంది అంటే ఊరికే అమ్మ యొక్క సంపద చెప్పడం కాదు, అమ్మ యొక్క స్వభావాన్ని చెబుతోంది ఈ నామం. ఇంత మాత్రమే కాక చింతామణి గృహ అంతస్థ, మన భాషలో అంతస్థములోని కొన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి. యం, రం, లం, వం అనేవి బీజాక్షరాలుగా కలిగిన మంత్రం చింతామణి మంత్రం. సంస్కృత భాషలో నైషధ కావ్యాన్ని అద్భుతంగా అందించిన శ్రీహర్షుడు అనే మహాకవి చింతామణి మంత్ర ఔషధ సిద్ధుడు, శ్రీనాథుడు కూడా అలాంటివాడే అని చెప్పింది సాహిత్యం. ఈ చింతామణి మంత్రానికి యం, రం, లం, వం అనేవి బీజాక్షరాలు. ఈ యా, రా, లా, వా అనే వాటిని అంతస్థాలు అంటారు. అంతస్థములు బీజాక్షరములుగా కలిగిన చింతామణి మంత్రము లోపల అమ్మ నివసిస్తోంది. ఆ మంత్రాన్ని ఆరాధించావా, నీ హృదయ ఫలకం మీద అమ్మ సాక్షాత్కరిస్తుంది సుమా అనే ఆధ్యాత్మికమైన మంత్రశాస్త్ర సంబంధమైన రహస్య తత్వాన్ని కూడా వివరించడానికి వీలుగా వ్యాసుల వారు చింతామణి గృహాంతస్థ అన్నారు. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు మనం అనేక విధాలుగా కష్టపడి అలసిపోతూ ఉంటాం. అలసిపోయినప్పుడు విశ్రాంతి కోసం నిద్ర చాలా అవసరం. ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు జరిగేటువంటి ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలకి దేవుళ్ళ పేర్లు మనం చూస్తూ ఉన్నాం, వింటూ ఉన్నాం. అయితే విశేషం ఏంటంటే నిద్రను కూడా ఒక దేవతగా భావించాం మనం. దీనిని బట్టి నిద్ర మనిషికి ఎంత అవసరమో మనకు తెలుస్తుంది. కనుకనే నిద్రాదేవత వరించింది అంటూ ఉంటారు. అయితే ఈ నిద్ర ఎట్లా పోవాలి, ఏ దిశగా ఉండాలి అనే కొన్ని ప్రశ్నలు మనకు ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి. రాత్రిపూట పడుకునేటప్పుడు ఉత్తరం వైపు తల పెట్టకుండా పడుకోవాలి. మిగిలిన అన్ని దిక్కులా తల పెట్టుకుని పడుకోవచ్చు. ఉత్తరం దిక్కును ఎందుకు తల పెట్టకూడదు అని అంటే, ఉత్తరం వైపు నుంచి అయస్కాంత తరంగాలు ప్రసారమవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి శిరస్సులో ఉండేటువంటి మెదడు వ్యవస్థని నిర్వీర్యం చేస్తాయి. కాబట్టి ఉత్తర దిశగా తల పెట్టుకోకూడదు అని మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. రెండవది, వినాయకుని యొక్క రెండవ శిరమ కోసం అని చెప్పి శివుడు నందీశ్వరుని పంపితే ఉత్తర దిశగా చనిపోయినటువంటి గజాసుడు యొక్క తలని నరికి వినాయకునికి అతికించినట్టుగా పురాణాలు చెప్తున్నాయి. కాబట్టి ఉత్తర దిశగా తల పెట్టుకుని పడుకోవటం అనేది సంప్రదాయం కాదు అని దీనివల్ల తెలుస్తుంది. పడుకోబోయేటప్పుడు వెల్లికలన్నా పడుకోవాలి, లేదా ఎడమ పక్క తిరిగన్నా పడుకోవాలి. కుడివైపు తిరిగి పడుకునేట్టయితే రక్తనాళాల మీద ఒత్తిడి కలిగి గుండెపోటుకి కాలక్రమంలో దారితీస్తుంది. అందువలనే మన వాళ్ళందరూ ఎడమ వైపు తిరిగి పడుకోమని అంటారు. ఈ ఎడమ వైపు తిరిగి పడుకునే ముందర కొంతమంది మానసిక విశ్రాంతి, శారీరక విశ్రాంతి కోసం అని చెప్పి కాళ్ళు చేతులు కడుక్కుని పడుకుంటారు. ఈ విధంగా చేయకూడదు. తడికాళ్లతో భోజనం చేయాలి తప్ప తడికాళ్లతో పడుకోకూడదు అని శాస్త్రం చెప్తుంది. ఈ నిద్రకి మనం ఉపక్రమించే ముందర భోజనం చేసిన వెంటనే నిద్రపోకూడదు. భోజనం చేసిన తర్వాత శతపథం గచ్చామి అంటే 100 అడుగులు నడవాలి. 100 అడుగులు నడిస్తే కొంతమేర ఆహారం జీర్ణమవుతుంది. రాత్రిపూట పడుకున్న తర్వాత మన శరీర అవయవాల యొక్క పని ఉండదు కాబట్టి ఆహారం జీర్ణమవటం ఆలస్యం అవుతుంది. కాబట్టి భోజనానంతరం 100 అడుగులు నడవమని చెప్పడింది శాస్త్రం. ఇలా గనక భోజనం అయినప్పుడల్లా నడుస్తూ ఉంటే ఇహ వైద్యునితో పని లేదు అని మన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కొంతమంది నిద్రపోతున్నప్పటికీ పీడకలలు వస్తూ ఉంటాయి. ఈ పీడకలు రావడానికి కారణం ఏంటంటే మనోవ్యాకులత, మానసిక ఆందోళన దీనికి మూల కారణం. ఇలా వచ్చిన పీడకలని సంస్కృతంలో దుస్వప్నాలు అని పిలుస్తారు. ఇలా దుస్వప్నం వచ్చినప్పుడు మన కంగారుపడి హఠాత్తుగా నిద్రలేవటం, కొంతమంది పీడకలు రాగానే దాంట్లోనే ప్రాణాలు వదలటం కూడా మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది.
ఇలా గనక మెలకు వచ్చినట్టయితే పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టుగా కాళ్ళు చేతులు కొడుక్కుని కొద్దిగా మంచినీళ్ళు తాగి తల్లిదండ్రుల యొక్క పేరుని స్మరించుకోవాలి అని చెప్తారు. ఇలా కాకుండా కూడా దేవతలను స్మరించేటువంటి ఒక సంప్రదాయం కూడా ఉంది. రామం స్కందం, హనుమంతం, వృకోదరం, వైనతేయం, వీళ్ళందరినీ కనుక స్మరించుకునేట్టయితే మనకు దుస్వప్నాలు పోతాయి. రాముడు, కుమారస్వామి, హనుమంతుడు, గరుత్మంతుడు, భీమసేనుడు, వీళ్ళు కనుక స్మరించుకుంటే దుస్వప్నం నశ్యతి, ఆ పీడకలలు పోతాయి అని మన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి పీడకలల నివారణ కోసం ఇటువంటి శ్లోకాన్ని జపించడమే కాకుండా పడుకోబోయే ముందర ప్రశాంతమైనటువంటి చిత్తముతో ఉండాలి అని చెప్పబడింది. ప్రశాంతమైన చిత్తము పడుకోబోయే ముందర ఎట్లా జరుగుతుంది? అందువలన పడుకోబోయే ముందర దైవ సంబంధమైనటువంటి కథలను వినమని మనవాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. లేకపోయేటైతే మరుసటి రోజు ఏదైనా ధర్మ సంబంధమైన ధార్మిక సంబంధమైన అంశాలను అమలు చేయాలి అని సంకల్పం చేసుకోవటం కూడా ప్రశాంతమైన నిద్రకి ఉపకారకంగా నిలుస్తుంది. ఈ విధంగా గనక చేసి మనం గనక నిద్రపోయినట్టయితే తిరిగి పునఃశక్తిని మనం పుంజుకోగలుగుతాం. ఒక రోజు నిద్ర 10 రోజుల శక్తికి సమానం. అంటే ఒక రోజు నువ్వు పోకపోయినట్టయితే 10 రోజుల శక్తి నీకు పోతుంది. నిద్ర కనుక పోయినట్లయితే ధాతువులన్నీ తిరిగి శక్తివంతంగా తయారవుతాయి. పుష్టి తుష్టి శరీరాన్ని కలుగుతుంది. శరీరంలో ఉండే సమస్తమైనటువంటి వ్యవస్థలన్నీ సక్రమంగా పనిచేస్తాయి. అందువలన ఈ విషయాన్ని పదే పదే మనకి గుర్తు చేయటం కోసం నిద్రని దేవతగా మన వాళ్ళు భావించారు. ఆహారం కన్నా నిద్రకే ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు. ఈ విధంగా గనక మనం మానసిక పరిశ్రాంతితో మానసిక వికాసంతో నిద్రని ఎప్పుడైతే మనం పొందగలిగి అనుభవించగలిగి నిద్రపోతామో అప్పుడు మానవుని యొక్క జీవనం సుఖమయం అవుతుంది.